पुकार टीवी के दर्शकों, मैं रिशपाल सिंह ते पुकार टीवी की बेनती स्वीकार करके जुड़ रहे ने प्रोफैसर जगरूप सिंह सेखों, जो कि सेंटर फॉर ऑल इंडिया कंपीटीटिव एग्जामिनेशन खालसा कॉलेज अमृतसर के प्रमुख उतों के प्रबंधक ने। ते वो अक्सर पंजाब ते किसानी ते मजदूरी के जिहड़े मसले ने, मामले ने, उन्होंने अपना विचार देंदे ने। नामवर लेखक ने, नामवर बुलारे ने। प्रोफैसर जगरूप सिंह जी, पुकार टीवी की टीम वालों तुहानूं जी आया, तुहाडा निੱਘਾ स्वागत जी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। प्रोफैसर साहब, अज असी जिस करके तुहानूं बेनती की है कि 19 नवंबर 2021 नूं भारत के प्रधानमंत्री साहब ने एक ऐलान किया है कि जो भारत सरकार ने खेती विरोधी कानून बनाए सन, वो उन्होंने वापस लै रहे हैं। तो गुरु नानक साहब जी के 552वें प्रकाश गुरपुरब से वो ये ऐलान करते हैं। तो इस असी ऐलान को जानना चाहांगे कि कैसा ऐलान है। इस तो पहला तुसी अपने प्रतिक्रिया दिओ। एक मैनूं याद है कि पुकार टीवी से तुहाडी मुलाकात हुई सी, शायद जुलाई महीने दे विच सी, ते तुसी एक उदों टिप्पणी की सी कि ये जिहड़े कानून ने ये मोर्चरी विच पए ने, सिर्फ डैथ जिहड़ा इहदा सर्टिफिकेट है वो आउणा बाकी है। इस तो अगे मैं हुण तुहानूं बेनती करांगा कि तुसी अज इस सारे अज दे घटनाक्रम ते जिहड़ी जो ऐलान हो चुका है उस ते अपनी जिहड़ी है वो समीक्षा करो जी। एक तो गल है जी, जिहड़ी मैं उदों गल कही सीगी वो कुछ गल्लां कंध ते लिखियां हुंदियां, और खास करके जो असीं इतिहास वाले पासे वल देखते हैं कि इहो जिहा अंदोलन वो भी 21वीं सदी के दूसरे दहाके दे विच हो रहा होवे। ते मैनूं नहीं लगता कि कोई भी सरकार, साडे तां चलो डेमोक्रेटिक सिस्टम हैगा, इलैक्शनस हुंदियां, कोई भी दुनिया की सरकार जिहड़ी हैगी आ लोकां दी आवाज़ नूं ना तां दबा ही सकदी आ ते ना लोकां दा जिहड़ा रायनामा होगा उहदे अगेंस्ट जा सकदी आ। इस गल मैं जिहड़ी सीगी इस कॉन्टैक्स्ट चों कही सी, सानूं लगदा सीगा कि जदों असीं इतिहास पढ़दे हां जां राजनीतिक घटनावां वल देखदे हां कि उन्हां समयां दे विच भी जिस तरीके दे नाल घट साधनां दे नाल और जिहड़ियां बहुत ज़ालम सरकारां दे नाल लोकां ने लड़ाइयां लड़ियां, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक कानून भी नहीं कई वापस नहीं किए, पर देश की आज़ादी भी बहुत सारे देशों के जी आज़ादी भी प्राप्त की गई, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस किस्म के खास करके जोड़े कानून ये बने सीगे वो शुरू तो ही बनते आए। चाहे आप 20वीं सदी के शुरू के देख लीए जोड़ा कनाल के जोड़ा टैक्स रेज किया सीगा, जां उस तो बाद जी किसानी की हालत हुई सी उहदे उत्ते जो लहरां उठियां सीगियां, जां किसानी के मुद्दे नूं किस तरह अणगौला करके ते जिहड़ी किसानी सीगी उहनूं सिर्फ ते सिर्फ जिहड़े सरकारी तंत्र हैगा वा उहदी वरतों वास्ते जां स्टेट नूं ताकतवर बनाउण वास्ते, चाहे वो टैक्सिस के रूप दे विच, चाहे होर किसी किस्म की गहराई के रूप दे विच, क्योंकि अज तो जिहड़ा पहला समा जिहड़ा हुंदा सी 60 70 80 साल ला लईए, उदों एग्रीकल्चर ही एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम हुंदा सी सरकारां दा। ते दुनिया के बहुत सारे जिहड़े जे आपां देखिया जावे कि जिहड़े रेवोल्यूशन भी होए आ, बहुत सारियां वड्डियां तब्दीलियां आईयां, जां जिहदे विच बहुत वड्डे जिहड़े ताकतवर जां जालम जिहड़े उस समय दे राजे महाराजे सीगे, उन्हां दा भी तख्ता जिहड़ा वा इस जिहड़ी किसानी दी स्ट्रगल ने ही जिहड़ा हैगा उहनूं उल्टाया गया है। तो ये गल मैं सारे चीज़ां नूं ध्यान विच रख के ही कही सीगी कि ये जिहड़ी हैगी है कानून बन नहीं सकदे, ये थोड़ा होर लमका लैणगे। चंगी गल ये की इन्हां ने, मोदी साहब का सानूं धन्नवादी होना चाहिए कि उन्होंने एक समा इन्हां नूं जिहड़ा हैगा सी 1 साल तो ज़्यादा समा इन्हूं लमका के रख के ते किसानी दे विच एक वो चेतनता पैदा की आ, लोकां दे विच वो एक चेतनता पैदा की आ। मैनूं लगदा कि जिहड़ा हुण 2014 दे विच एक नवां रिपब्लिक शुरू होया सीगा जिहनूं मोदी रिपब्लिक ना कहिंदे सीगे, ते 2021 तो इन्हां कानूनां दे वापस लैण तो बाद इस देश दे विच एक नवां रिपब्लिक शुरू होऊगा, जिहड़ा जमहूरी होऊगा, जिहड़ा लोकां दी आवाज़ उत्ते बेस्ड होऊगा, ते जिहदे विच सरकारां कोई भी सरकारां हो सकदियां, चाहे स्टेट दीयां सरकारां होण, चाहे सेंटर दीयां सरकारां होण, जां जिहड़े अपने आप सरकार बनी फिरदे आ, MLA होण, MP होण, जां थोड़ा होर थल्ले चल जाइए मेयर आ, पिंडां दे सरपंच वा, शायद उन्हां दियां भी अखां बहुत चंगी तरह खोल दित्तियां इन्हां ने कि हुण मैनूं लगदा कि एक नवीं राजनीतिक पहल, नवीं राजनीतिक सेध
ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੂਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਾਦਰ ਉਹਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ BJP ਉਹਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਧਰਮ ਵਧਿਆ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਵਧੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। BJP ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ 17 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1966 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਦਰ ਵਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਡੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਡਟੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼, ਨਵੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਹੋਪ ਔਰ ਇਹ ਆਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਮੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਬਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਗੜਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ਼ੂ 50% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। 70% ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ MSP ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭੀਖ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੀਖ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਾਰਗਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਟੰਕੀ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। BJP ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵਾ, ਮੁੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 2021 ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੌਲੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਵੈਲਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੱਭਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਬਿਲਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਿਆਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ 550 600 ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾ ਲਈਏ, UP ਪਾ ਲਈਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਉਦਰਾਪਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਉਦਰਾਪਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, UP ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਏਜੰਡੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਏਜੰਡਾ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਮੁੜਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਗਰੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 35 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਆ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ MSP ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਔਰ ਮਾਰਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਤਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰਗਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ, ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17-18 ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਤਾਮ ਜਾਮ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸੈਲੋ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਜੋ,
ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਜੈਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਚੀਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਅਨਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਫ ਟਫ ਜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਜਿਡ ਜੇ ਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੂਟੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਲਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।